Bugün sizler menen bir iki hadis okuyubuz. Hadistin üstünde de bir kança mümkün oluşunca oy pikirlerdi, nasihatlarda aytuğa hareket kılabız inşallah. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kimdin? Peygamberimizden. Vasiyatı var ümmetine, bizge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmeti meselesi boyunca alımlar ümmeti ikiye bölüştü tuğanlar. Peygamberimizden iki ümmeti var dep aytışat. Negizinen bizdin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimdin peygamberi? Bütkül adam zattın peygamberi. Bizim peygamberimiz peygamberlerden en akırkısı. Peygamberlik mördün emnesi möörü olup eseptelet. Çincirinin möörü olat Hazreti Peygamber. Peygamberimiz emne dedi? La nebiye ba'di. Menden kin peygamber yok dedi. Menden kin biri çıkıp men peygambermin dey turgan bolsa, al jalgançı olat. Düşünüktü. Al men peygambermin deyen kişi havada uçsa dağın, suyun üstünde bassa dağın, oğuzundan ot çıksa dağı, düşünüktü, emne kılsa kıla versin. Men peygambermin dedi mi jalgançı degen söz. Akırkı peygamber bizdin peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Araptardın peygamberi emes. Ola peygamberimizga çeyin gelgen peygamberler belgili bir qomga gelgen. Belgili bir ulutqa gelgen, belgili bir örөнгө gelgen, belgili bir jayga gelgen. Bizdin peygamberimiz anda emes. Antkeni Allah subhanahu ve taala Kur'an'da emne deyt? Peygamber aleyhissalatu vesselam'da bütkül kâffeten linnas. Kâffeten linnas degen söz. Peygamberimizin peygamberliği kelүүsü menen baştap turup, kıyamatqa çeyin kança adam balası kele turgan bolsa, baарын kamtıyt degen söz. Oşon üçün kebiri bizde emne deyt dege Araptın peygamberi anan degindemde anda nerse jok. Anda nerse jok. Barыбыздын peygamberi bolup eseptilet. Kıyamatqa çeyin dağın kim gele turgan bolsa oşonun peygamberi bolat. Kâffeten linnas degen mani oşol. Tuğanlar. Demek bari peygamberin ümmeti eken baba ümmet. Ekiye bölüştü ümmet. Alımlar. Peygamberimizin ümmeti oşol peygamberimizin davatın kabul kılganlar var, peygamberimizin davatın kabul kılbaganlar var. Peygamberimizin davatın kanday kabul alışat? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deyit. Bitti. Kim oldu? Müslüman oldu. Kim oldu? Mumun oldu. Peygamberden ümmeti icaba oldu. Ümmeti icaba davatın kabul algan. Joğun oşol davatına cevap bergen ümmet bolup eseptet. Bul jerde oturganlardan bari oşol ümmetten bolat. Ümmeti icaba bolat. Ekinci ümmet var, ümmeti dava. Kabul alalek. Bular kalganlar, kapırlar, jöttör, hristiyanlar, budistler, krishnaitler, jana başka dinsizler, ateistler bарын bir jerge çoğultup aytasың, bular da peygamberin ümmeti. Bирок dindi kabul alalek bolgan bir ümmet. Düşünüktü. Oşol sebepten bayağı peygamberimizin bir hadisini alıp durup, menin ümmetim 73'e bölünöt.
73'kө bölünüp turup birөөsү гана бейишке кирет, калгандары тозокко түшөт деген хадисти кайсы үммөт жаатынан түшүнөбүз? Эки үммөттү бириктирип туруп хадисти түшүнөбүз. Түшүндүңүздөрбү сөзүмдү? Же түшүнбөдүңүздөрбү? Эгерде бул хадисти түшүнүү иретинде түшүнүп жаткан учурда бир гана уммату ижабаны, кайсы үммөттү? Мусулмандарды гана ала турган болсоң, адашып кетишиң мүмкүн, Кудай сактасын. Тозокко барбай турганда алып туруп, тозокко эмне кылып жиберишиң мүмкүн? Киргизип жиберишиң мүмкүн. Менин үммөтүм 73'кө бөлүнөт деген сөздү алып, бир гана жалаң гана мусулмандар бөлүнөт дей турган болсоң, өтө чоң проблема чыгып калышы мүмкүн бул жерде. Ошон үчүн биз айтабыз, капыры болуп, мусулманы болуп, пайгамбардын үммөтү мына ошолор бөлүнөт деген сөз. Чындыгында ошондой да азыр. Ар түрдүү ой пикирлер бар. Ал ой пикир, ой жүгүртүү, ал идеологиялардын, ал түшүнүү системаларын баарын алып туруп, чогултасың дагы айтасың, ичинен бирөөсү гана кутулат. Ким? Пайгамбар хадисте айтты: "Ман кала ла илаха иллаллах дахалал жанна." Ким ла илаха иллаллах десе бейишке кирет деген хадиси бар, сай хадис. Ооба. Бул хадис кээ бир аалымдар тарабынан хадисул ифтирак деп атап коюшкан. Азирети пайгамбардын муштум болгон бир үммөтүнүн бытыроосуна, ажырып абагы бытырап кетүүсүнө себеп болгон бир хадис деп атап коюшкан. Ошон үчүн акыйдабызды бул хадистин негизине курбай эле коелу. Себеби терең дини билим болбогондугу үчүн бул хадисти негиз кармап туруп, өзүңдүн эле жаныңдагы сен менен намаз окуп аткан бир тууганга сен капыр көзү менен карап калышың мүмкүн, Кудай сактасын. Себеби билимиң терең эмес да. Ооба. Капырдыкка чыгаруу дагы өтө кооптуу маселе. Ар бир адам капырга чыгара албайт. Капырдыкка чыгаруу кимдин иши дегенде бир гана терең илими өтө чоң болгон аалымдардын гана иши. Ал аалымдар дагы капырдыкка чыгарбайт. Алар эмне деп айтат? Китепти жазганда моундай түшүнүктүү болгон капыр болот деп айтат. Ал капырдыкка чыгаруу эмес да. Же капырдыкка чыгаруу. Эмне болот? Эшмат, ташмат, капыр десе бул капырдыкка чыгаруу болот. Түшүнүктүүбү туугандарым? Бирде алымдын чыгып туруп ошол китебинде моул аты, заты бул болгон киши капыр деп айтылбайт. Моундай ойдо болгон инсан капыр деп айтасың. Ооба, биздин ишибиз ой. Ал инсандын тиешеси жок. Ал мусулман болобу, тиги болобу? Ой. Ичиндеги болгон ой, акыйдасы деген маанисинде келет. Мына Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн үммөтүнө болгон осияты дейт. Үммөт деген үммөтүн түшүндүрүп берейин деп максатта сүйлөп атам. Макулбу? Бул жерде кайсы үммөтүнө осият дегенде уммату ижаба, бизге мусулмандарга болгон осияты. Эмне дейт Азирети пайгамбар мусулмандарга? Хадис. Кайсы жааттан болгон бир насаат. Ан Аби Умамата. Аби Умама радиаллаху таала анхудан риваят кылынат. Кала деди ким? Расулуллах алейхиссалату вассалам. Эмне дептир? Ла тасуббул аиммата. Мамлекет башчыларына өзүңөрдүн эмнеңерди дейт? Ажооңорду сөкпөгүлө. Бул бир. Bizde Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidasında ajoonu sögü bolboyt. Biz sögü albayбыз. Бирок тилекке каршы бул нерседе биз көп бир топ мусулмандар каршы амал кылышат. Соц тармактарда, башка жерлерде азыр мына бир кээ бир маселелер көтөрүлөт. Жаман сөздөр айтылат. Өзүңө эле зыян болот. Кой, кандай кылбай эле кой. Азирети пайгамбардын эмнеси бар? Осияты бар. Ла тасуббул аиммата. Эмне кыласың дейт. Ошол ажоңдо бир кемчилик көрдүңбү? Туура эмес болгон бир иш кылдыңбы? Ооба. Эмне кыласың? Бул бизге тийиштүү. Вад'у лахум бис-салахи. Эмне кыласың? Ажоңо оңолсун деп бата кыласың дейт. Оңолсун деп бата кыласың. Рахматлык молда сабыр дамылабыз, Алла Таала жерин жаннаттан кылсын. Allah subhanahu taala пайгамбарга кошуна кылсын дамылабызды.
Өтө чоң улуу устазыбыз, бизге жол көрсөткөн, качан бир жерге кыйшайып баратканда түздөгөн устазыбыз болчу. Ошонун дайыма бир сөзү бар эле. Бул сөздү айтат эле. Ажо кандай болсун, болбосун, аркасынан дуа кылуу сүннөт дейт эле бизге. Өзү да намаздан кийин дуа кылат эле. Биз да кез-кезде ошол дуаны эмне адамларыбыздын осуятын да аткарабыз. Сиздерге да эмне кылабыз биз? Сиздерге дагы караңыздар, аларда бир кемчилик көрсөң, жактырсаң бата кыласың деген нерсе жок. Көрдүңүздөрбү? Кемчилик көрдүң, саясат билимин күчтүү, саясат таанымын күчтүү, саясат билими болбогон, саясат түшүнбөгөн, анын критикасы негизи орунсуз эле болот. Бирок сен билесиң, орундуу, туура эмески? Аллахка дуа кыласың. Эй Раббим, эмне кыл? Жүрөгүнө илхам кыл. Бул пикирден кайтсын. Сен ошондо милдетиңди аткарган болдуң. Аллах субхана тааля сен ошондой кылган бир. Пайгамбардын осуятын аткарганың үчүн сага сооп жазылат. Себеби фа инна салахахум салахак. Фа инна салахахум лакум салаху. Байгы балык башынан сасыйт деген сөз бар го. Ошондой мааниде. Фа инна салахахум лакум салаху. Себеби алар оңолсо ошондо сен оңолосуң. Алар оңолуу жолуна түшсө, сен да ага карап эмне кыласың? Түздөлөсүң дейт. Бул мамлекет башчысынан баштап туруп, үй бүлөнүн башчысына чейин түшүрсөк болот. Үйдөгү ата кандай жүрсө, баласы да ошондой жүрөт. Азыр Кудай буйруса хутбага чыгабыз. Хутбага чыкканда зордук, зомбулук маселеси боюнча хутба окуйбуз. Бир тыңшаңыздар иншалла. Макулуңуздарбы? Тыңшаңыздар, себеби өтө маанилүү болгон, бизге караңгылыкта шамчырак болгон бир эмнелер булар, сөздөр болуп эсептелет. Кийинки хадисти алалы. Кийинки хадис Азирети пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Ибн Амирге болгон эмнеси, осуяты. Айтыптыр: «Я Уқбату, эй Уқба, мен сага ала ухбирука би афдали ахлaqi ahli dunya wal akhirah». Dünya жана акирет ээлеринин эң фазилеттүү болгон адеп ахлакты сага үйрөтөйүнбү дейт. Өтө сонун. Бир гана дүйнөдө эмес, бул дүйнөдө эмес. Акиретте дагы бул адеп ахлактын эң эмнеси экен? Улуусу экен. Ошону сага үйрөтөйүнбү? Карасаңыздар, Азирети пайгамбарыбыз адеп ахлакта атат. Эмнеге адеп ахлак? Туугандар, адамды адам кылган анын адеби. Адамды адам кылган анын кулк мүнөзү. Ар бир мусулмандын өзүнүн кулк мүнөзүнүн үстүндө иштөөсү зарыл болуп эсептелет. Адебини коздош керек. Азирети пайгамбар эмне деди? Аддабани Рабби фа ахзана таъдиби. Аллах субхана ва таала мени өзү тарбиялады. Тарбиямды өтө коз кылды дейт. Азирети пайгамбардын башка бир хадисинде дейт: "Бу'исту, мен бул дүйнөгө пайгамбар иретинде жиберилдим, эмнеге? Ли утаммима макаримал ахлaq." Адеп ахлактын туу чокусун үммөтүмө акиретке чейин көргөзүп берүү үчүн дейт Азирети пайгамбар. Бир күнү Азирети Айша энебизден келип сурашат: "Эй энеке, пайгамбардын адеби кандай болчу?" дегенде Азирети Айша энебиз айтат: "Силер Кур'ан окубайсыңарбы?" дептир. Анын адеби Кур'ан болчу дейт. Анын адеби Кур'ан болчу. Пайгамбардын адебин так көрөм дей турган болсоң, Муъминун сүрөсүнүн башкы 10-15 аятын оку. Муъминун сүрөсүнүн башкы 10-15 аятын окуп көр. Пайгамбардын адеби ошол болгон.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз адепти көрсөтүү үчүн келди, жана бизге ошол осуятты берип атат. Уулум, сага бир нерсе айтайынбы? Ошол нерсе адептердин адеби. Кулк мүнөздөрдүн эң коозу, изгиликтердин изгилиги. Сен ошону кармай турган болсоң, Алла сага рахмат мээри менен карайт. Мухаббат мээри, мухаббат көзү менен карайт. Периштелер сени таштабайт, дайыма курчап турат. Шайтан сенден алыс болот, жакындай албайт. Өтө маанилүү болгон бир кулк мүнөз экен булардын баары. Мен бир мусулман катары кайсы кулк мүнөздө болушум керек дегенде, Азрeti пайгамбар ошондо айтат: "Тасилу ман катаака. Тасилу ман катаака." Сен менен мамиле түзбөйм деген тууганың менен мамилеңди үзбөң. Бул биринчиси. Ооба. Азрeti пайгамбар айткан, эмне деген? Тууган менен мамилесин үзгөн инсандын ырыскысы аябай тар болот. Ал адам эч качан бай боло албайт. Байлыктын түзмө-түз сырры кайсы жерде камтылган? Туугандар менен мамиледе камтылган. Бирок бул жерде болсо, мен ан менен мамиле, бул жерде мен сен менен сүйлөшпөйм. Мен сен менен мындан кийин алака түзбөйм. Сен мен үчүн эч кимсиң деген бир тууганың бар болсо, ошо менен ага карабастан мамилеңди улантың болуп эсептелет. Эркекче болобу? Эркекче болот экен да. Эркектин иши да бул. Карабайсың анын сөзүнө. Карабайсың анын сага болгон жамандыктарына. Бири келип туруп сурайт. Бир аалымга сурайт. Макул эми жакшы мамиледе болуу, бул түшүнөбүз, эми жакшы адамдар менен жакшы мамиледе болосуң. Бир тууганым бар, ан менен мамиле түзүү менин үстүмдө бир милдет болот. Бирок ал тууганым жамандардын жаманы. Андан бир пайда жок, жаман гана зыян. Ошондо да мамиле түзүшүң керек. Ошондо да мамиле түзөсүң. Анын жамандыгына чыдайсың дейт. Карасаңыздар. Тандабайсың, ылгабайсың, жакшысыңбы түзүлөт, жамансыңбы түзүлөт деген нерсе жок. Тууган болду, бүттү. Алладан сага тууган болду ал. Сен аны тууган катары тандаган жериң жок. Кудай Таалам сага ошону тууган кылды. Демек тандабайсың, ылгабайсың, жаманыбы, жакшысыбы баары менен бирдей жакшы мамиледе болосуң. Тууганың болгондугуң үчүн эмес, Алла Таала буйрук бергендиги үчүн. Алла Таала айтты: ошол жерде сенин ырыскың, ошол жерде сенин бейпилдигиң, ошол жерде сенин тынчтыгың, ошол жерде сенин көйгөйлөрүңдүн чечилүүсү деп жатат Кудай Таала. Ооба. Бирок азыркы учурда тилекке каршы тууганга тууган болбой калды. Тууган душман болуп калды. Бир тууганга душман болгон учурда жашап жатабыз. Анын ичинде эң адептүүсү, ахлактуусу, изгиликтүүсү, маты жадырылган, Аллага жакын болгон кул кайсы кул? Башын ийип туруп тууганым, бир тууганым, байкем, иним, эжем, карындашым. Болду. Калганы жабылсын. Сен мага акча чакырасың, мен сага акча чакырам. Сен мындай дедиң, тиякта гыйбат кылдың, сөз ташыдың, аркамдан сүйлөдүң, тигиндей мындай. Катындын сөзүнө кирип кеттиң, ана тигиндей мындай. Эркектер бир нерсе унутпаңыздар. Аял зат сезимтал болгондугу үчүн көбүнчө бир туугандын ортосунда мамилени бузуп коёт. Эркек ага эч качан эмне болбош керек? Артан жүрбөш керек. Кайсы эркек өзүнүн аялынан улам бир тууган мамилеси буза турган болсо, Алланын астында айтып коеюн, конченный. Ооба. Сенин аялың. Сен ошонун кемчилигин бияка чыгарба. Булардын кемчиликтердин биякта коргоп кой, өлбөйсүң. Же кечинде куру калам деп коркуп атасыңбы? Жок, бир күн эчтеке болуп, экинчи күн эчтеке болуп, үчүнчү күн нормально болот, коркпой эле кой.
Эми чындык деп айтайлычы туугандар эми. Ооба. Бир тууганың канчалык жаман болсо мамиле үзүлбөш керек дегеним ошол үчүн айтып атам. Макулбу? Мисал катары буну берип койдум. Жаман көрбөгүлө. Кийинкиси ва ту'ти ман харамак. Сага тыюу кылган, сени куру калтырган бирөөгө бергениң. Бирөөгө барып жардам сурайсың, бербей койду. Эми мага жардам бербедим, эч качан бербейм дейт, ана кылба дейт. Сага келди, берип койду атат. Кыска кармап атам. Ва тафу амман заламак. Сага зулумдук кылганды чын жүрөктөн кечиресиң дейт. Бул оор нерсе. Бирок ошол себептен адеп ахлактын туу чоксу болот атпайбы? Кечирип көрчү, кандай рахаттайсың. Психологиялык полный эме болосуң, 100% зарядка болосуң. Кечирип көр. Албетте ар бирөөгө зулумдук кылгандар толтурат. Биз алымдар айтат, залым болбогула, мазлум болгула дейт. Өтө сырдуу бир сөз болчу. Залым болбо, мазлум бол дейт. Себеби Алла залымды сүйбөйт, мазлумду сүйөт. Ооба. Анан ким кааласа, анын өмүрү узун болсун, жана ырыскысы мол болсун деп каалай турган болсо, бир туугандары менен такыр мамилесин үзбөсүн дейт. Алла субхана тааля ошол хадистерге кылгандардан болсун, амал кылгандардан кылсын иншалла. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.